Record now. Yeah, भइसक्यो okay. Okay, so ओके आई let's थिंक start the वी session, right, sir? या म ल्यापटपबाट आउँछु है एकैछिन सर म ल्यापटपबाट पनि Yeah. जोइन इन गर्छु क्लियर गर्नको Awesome. लागि Awesome, सो sir. आज एकैछिन हिजोको लिङ्क र आजको लिङ्क फरक हो र आइडी कि सेम हो होइन सर सेम हो लिङ्क सेम सेम हो हो नि दुइटै आज बिजनेस मोडल क्यानभासको पोइन्ट्सहरू हामी डिस्कस गर्ने हिजोकै हजुर ग्रुप होइन हामी हिजोकै ग्रुप हजुर हजुर हो हिजोकै ग्रुपको टपिकमा त अलिक फरक हो हजुर सर टपिक हजुर सर सो सेल स्टार्ट सर एकैछिन म त्यो गर्दै गर्नुभयो हुन्छ म त्योबाट आउँछु त्यहाँबाट पनि एक्सेप्ट गर्नु है ल्यापटपबाट ए हस् सर so let's start the session. Good afternoon, Virat sir. Good afternoon to all आफ्टर participants and our committee member. I'm Om Prasad Limal, your moderator for today's session. I'd like to welcome all the committee member, our participants, and our distinguished mentor, Mr. Virat Prasad Sreshta sir, on behalf of Hall Prize at Push International College. Hope all the members are excited and enthusiastic to look forward to the entire session. I'm delighted to welcome our media and tech partner Tech 101 and CoverEducation.com, creative partner Football Digital and EU5 series, our media partner LiveMandoMedia.com, our sponsor Benivers Ice Cream and Layered with Love by Rosus Bakery, and our college partner Quest International College, NCIT College, and Universal Engineering and Science College. As we all know that today's topic is entitled as Business Model Canvas Workshop, where our mentor Virat sir will inform us about a better way to think about our business and the secret behind the successful startup and some steps that we should follow to start our own business or our startup. So I request all the participants and members to mute their audio unless they are requested to unmute. And if they have any question regarding the session, they can put their questions on the chat box or raise their hand. I request them to not to interrupt in the middle of the session. And without any further delay, I'd like to start the session and I'd like to welcome our mentor, Mr. Virat sir, to start the session. Welcome, Virat sir. थ्याङ्क यू भेरी मच Over to you. just a moment thank you very much for the nice introduction home sir so I think I have some comfort level because yesterday we had done on the design thinking part and Yeah. today we'll be doing on the business modeling so there are 9 points that we'll be discussing on the business modeling plan so you can ask questions and so can we start can we get to the main point directly Yeah, sir. Yeah, we can. okay okay is the slide it's coming I guess is the slide visible to you all business model canvas Yeah, sir. The slide okay asks visible. okay this is in fact what they call is entire executive summary of your entire business plan you might have made like tons of pages like 100 pages ko business plan तपाईहरुले बनाउनु भयो होला you might have so many explainings to done to do so if you are trying to invite certain investor to your business why should she or he invest in your business you know elevator pitch भन्छ नि elevator pitch भनेको चाहिँ like let's say for example you meet someone a probable investor in an elevator त्यो भन्दा अगाडि त टाइम लिनै गाह्रो हुन्छ मान्छेहरुको हैन so elevator तलबाट माथि जानसम्म you have to complete your pitching why she or he should invest in your business so your 9 point model line a summary of your business idea is called business model canvas who are your customer segments and to them what are you offering value proposition how do you deliver your product service to them
What is the channels to deliver? How do you maintain customer relationships to make them keep on coming? What are your key activities? Are you more into manufacturing or service? What are your key resources, the assets required to prepare the value proposition and deliver it to your target audience, target customers? What are the key resources? Businesses cannot be done alone. With whom? With whom would you partner? Businesses are always run on strategic alliances and joint ventures. What is the main cost structure? There are so many cost structures to establish a business, but the major one and very interesting, what are the revenue streams? पैसा आउने बाटो कहाँ कहाँ छ? यो 9-point plan चाहिँ नि बनाउनु पर्ने हुन्छ. Yesterday we did design thinking. Yes, you came up with an idea. You monitored, you observed, empathized, हैन? Ideations को कुराहरु हुन्छ, टेस्ट मार्केटिङ को कुरा हुन्छ, प्रोटोटाइपिङ को कुराहरु हुन्छ, हैन? क्रिएशन्स को कुराहरु हुन्छ. So तर अहिले अब हामीले you've already decided, okay, we will do this business भनेर क्या. This is what we're coming up with भनेर क्या. Now the second phase is designing your business model canvas. So one by one हामी यसलाई एक्सप्लोर गरौँ अनि तपाईहरुले 9 वटा पोइन्ट बाइक छैन. यो 9 वटा पोइन्टमै हाम्रो एन्ड हुने हो. तर 9 वटा पोइन्टलाई अलिकति मोर क्लियरली we have to go about understanding it. हिजोको एउटा सानो रिक्याप गरौँ त. कसैले मलाई भनिदिउ त अनि त्यसपछि I'll move on. यो 9 वटाको पोइन्ट त मैले भनिहाले. Can anyone recap business design को पोइन्ट्सहरु? Sorry, business design हैन, design thinking को पोइन्ट्सहरु, the thing that we did yesterday, and I'll move on with this. Anyone? हिजोको पार्ट हेरौँ न कतिको सम्झिराख्नु भएको छ तपाईहरुले? Tell me. Can anyone volunteer please? म अलिकति इन्टरएक्टिभ भयो भने अनि सुनिरा जस्तो पनि हुन्छ के? Yes, sir. Can anyone volunteer? Points Yeah. yesterday that we discussed. Yeah. The first point was the empathize, Yes. define, ideate, prototype, and test. Yeah, okay. Thank you very much. So आजको 9 पोइन्टमा जाउँ. Now we are doing design thinking, but we have decided which business we're doing and how to solve the problems of the target audience. How भन्ने कुरा पनि भइसकेको छ, हैन? So number 1, हामी अब let's move forward. चेन्ज गर्न खोजिरहेको छु मैले किन भएन. Customers. Who you help? हामीले कस्तो मान्छेलाई हेल्प गर्न खोजिराखेको? Who are our target segment? Target segment चाहिँ नबुझिकन प्रोडक्ट कसरी लिएर आउने, सर्भिस कसरी लिएर आउने? कस्टमर त सबै होला, जो मान्छे सबै होला, तर who are the most important and valuable customers who might be needing our products abruptly? Target segment को क्लियर डेफिनेसन्स हुनु पर्यो के. सबैले हाम्रो प्रोडक्टलाई भ्याल्यु गर्दैन, चाहिदैन, नचाहिन पनि सक्छ. फुड मान्डुको रेस्टुरेन्टको फुड होममा डेलिभर गर्ने सर्भिस सबैले भ्याल्यु गर्छ भन्ने छैन, चलाउँदै नचलाउने थाहै नभएको मान्छेहरु पनि छ. बट उनीहरुको सर्भिस भ्याल्यु गर्ने भनेको who really wants to have restaurants को food but they don't have time, हैन? Most probably professionalsहरु होला, entrepreneursहरु होला, who has to work 8 hours in the office, ब्रेक पनि हुँदैन. सो त्यस्तो मान्छेहरुले फुड मान्डुको सर्भिसलाई त गोल्ड जस्तो भ्याल्यु गर्छ नि त, हैन? So you have to understand कि मैले यो कन्सेप्ट त लिएर आएँ, but who can be our most important and valuable customers? Who will value our offerings? That is called who are our target segment, who you help. कसलाई हेल्प गर्न खोज्या हामीले? सबैको लागि होइन हाम्रो प्रोडक्ट, सबैको लागि होइन, किने ठीक छ, तर हामीले टार्गेट गर्ने भनेको एउटा ग्रुपलाई गर्नु पर्यो, उसको प्रोफाइल चाहियो. कुन एरियामा बस्ने कस्टमर हो? अलिकति रुरल एरियाको कस्टमरलाई हामीले सोच्या हो कि सबर्ब अर्बन एरियातिरको हो कि
भ्याली भित्र भ्याली बाहिर जियोग्राफी पनि डिफाइन गरौँ न हामीले खोजेको कस्टमर हामीले हेल्प गर्न खोजेको कस्टमर्सहरू मान्छेहरू कुन एरियामा बस्ने कस्टमर्स कतातिर कन्सन्ट्रेसन भएर बसिरहेको छ ठिकै छ काठमाडौँ भ्यालीको अर्बन एरिया र सब अर्बन एरिया डेमोग्राफी के कुन एज ब्राकेट जेन्डर मेल फिमेल भने कुन एज ब्राकेटको लागि हामीले ल्याउन खोज्या कुन इन्कम लेभलको मान्छेहरूलाई हामीले टार्गेट गर्न खोज्या हो किन भोलि प्राइसिङ म्याच गर्नु पर्यो हेर्नु हैन कुन क्लासको मान्छे लोअर क्लास मिडल क्लास अप्पर मिडल क्लासलाई ल्याउन खोज्या हो कि आर यु टार्गेटिङ लोअर अप्पर क्लास अप्पर क्लासलाई टार्गेट गरे हो कि काठमाडौँ भ्याली मात्रै भनेर भएन एज मात्रै भनेर पनि भएन एज जेन्डर इन्कम लेभल सोसियो इकोनोमिक क्लासिफिकेसन्स पनि चाहियो सो हामीलाई एकदम क्लियरली थाहा होस् नत्र ठिक छ अप्पर मिडल क्लास यो एजको तर उनीहरूको कस्तो लाइफस्टाइल साइकोग्राफिक्स भनेको अलिकति मोर आउटडोर ओरिएन्टेड मान्छेलाई हामीले प्रडक्ट ल्याउन खोज्या हो कि अलिकति मोर इन्डोर टाइपको घरमा मात्रै बस्ने मान्छेको लागि हो कि भ्याल्युज एन्ड लाइफस्टाइल्स हेल्थलाई भ्याल्यु गर्ने मान्छेले ल्याउन खोज्या हो कि हेल्थ एन्ड फिटनेसलाई मात्रै भ्याल्यु गर्ने मान्छेहरूको लागि हो कि हाम्रो यो प्रडक्ट र सर्भिस होइन साइकोग्राफिक्स पनि बुझ्नु पर्यो क्या किन मान्छेको साइकोग्राफिक्स अनुसार उसको बिहेभियर हुन्छ उसले कस्तो प्रडक्ट युजुअली किन्छ होइन उसको लाइफस्टाइल कस्तो होइन रेगुलर बायर हो कि सो एन्टायर जियोग्राफिक डेमोग्राफिक साइकोग्राफिक र बिहेभियर प्रोफाइल क्लियरली डिफाइन गरौँ यो सेगमेन्टमा हु आर यर कस्टमर्स भन्ने यसको लागि एउटा पेजै डेडिकेट गरौँ एउटा कलमै डेडिकेट गरौँ है सो कस्टमरमा क्लियर हुनु पर्यो कि ए तपाईँले चाहिँ नि ओके यस्तो कस्टमर बेसलाई चाहिँ नि टार्गेट गरे रहेछ ठिक छ यो कन्ज्युमर बेसको पपुलेसन यति छ भने बिजनेस सक्सेसै हुने चान्सेस छ र यस्तो कस्टमरलाई यस्तो प्रडक्ट पनि चाहिन्छ आई थिङ्क your offerings your business idea is going to solve their problems भन्ने कुरा हुन सक्छ हैन मैले फुड मान्डोको एक्जाम्पल दे टाइम स्ट्र्याप युथ वर्कर्सहरू who still wants to eat out from the restaurant but they don't have time to go there हैन so they'll pay for the delivery that's not the problem so customers आफ्नो ठाउँमा एउटा पार्ट भइसकेपछि अर्को को फेरि हामी पछाडी जाउँ कस्टमर सेगमेन्ट्स भनेपछि सिधै हामी यसमा जाउँ न सिरियली जानुपर्छ भन्ने छैन यसमा ओके दिस इज आवर कस्टमर सेगमेन्ट ए यस्तो रहेछ यु गिभ अ गुड प्रोफाइल यस्तै एउटा बक्स बनाउने क्या बिजनेस मोडल क्या पेजेस एन्ड पेजेस पर्दैन कस्टमर सेगमेन्टको डिफाइन यहीँ गर्ने यो बक्समै गर्ने जहाँ मेरो कर्सर छ यो प्र्याक्टिकल्ली मैले सिकेर अब यस्तो कस्टमरलाई अरूले पनि त त्यस्तै प्रडक्ट र सर्भिस त दिइराख्या होला हामीबाट किन लिनु पर्यो उनीहरूलाई हाम्रो त्यस्तो युनिक डिफ्रेन्सिएटिङ एस्पेक्ट के छ हाम्रो ब्रान्डमा त्यस्तो हाम्रो प्रडक्ट सर्भिसमा त्यस्तो युनिकनेस के छ पोजिसनिङ भन्छ हामीले के भ्याल्यु प्रपोज गर्ने त यो ग्रुपलाई त्यो कुरा चाहिँ यहाँ लेख्नुहोस् ठिक छ यो एकछिनमा आउँला यसमा भ्याल्यु प्रपोजिसन हाम्रो त्यस्तो युनिकनेस के छ सो द्याट दे विल स्टिल भ्याल्यु आवर प्रडक्ट दो देयर माइट बी अदर 5 कम्पिटिङ कम्पनीज हु इन्टेन्ड अर हु आर अफरिङ सिमिलर प्रडक्ट तर हाम्रो एक्स्ट्रा के नै के त हुनु पर्यो इन्ग्रेडियन्ट भेराइटी हाम्रो अर्ग्यानिक हो कि हिजो एकजनाले अर्ग्यानिक भेजिटेबल केमिकल फ्री भनौँ न वेल प्याकेज्ड हो कि हामीले घरमै डेलिभर गर्छौँ यु डोन्ट निड टु कम त्यो भ्याल्यु प्रपोजिसन हो कि केही न केही एक्स्ट्रा त दिनु पर्यो जुन चाहिँ यो सेगमेन्टले भ्याल्यु गर्छ दो वी आर चार्जिङ अ बिट हायर प्राइस स्टिल दिस सेगमेन्ट विल बाई फ्रम अस मैले मेरो कर्सर हेर्नु है सो त्यो प्रपोज गर्नु पर्यो उनीहरूलाई वी आर बेटर इन दिस तर हामीले जे पाए त्यहीमा बेटर हुने होइन कस्टमरले भ्याल्यु गर्ने चिजमा बेटर हुनु पर्यो प्राइसमा बेटर अरूभन्दा सस्तो तर कस्टमर माइट बी विलिङ टु पे हाई फर अ गुड क्वालिटी प्रडक्ट इफ इट इज डेलिभर्ड टु यर डोर स्टेप्स सो हामीले चाहिँ हाई प्राइस प्रडक्ट वेल प्याकेज डेलिभर्ड टु देयर डोर स्टेप्स त्यो भ्याल्यु गर्ने कस्टमर छ भनेदेखि हाम्रो भ्याल्यु प्रपोजिसन नै त्यही हुन्छ हामीले किन राम्रो प्राइस दिनु पर्यो हाम्रो महँगो हुन्छ नो प्रब्लम तर हाम्रो कस्टमर सेगमेन्टले चिपर प्राइसलाई भ्याल्यु गर्ने होइन हायर प्राइस तर गुड क्वालिटी डेलिभर्ड भन्ने चिजलाई भ्याल्यु गर्छ भनेदेखि डेलिभरीमा फोकस गरौँ प्याकेजिङ र डेलिभरीमा क्वालिटी प्याकेजिङ र डेलिभरीमा सो नेक्स्ट स्टेप इज मैले राखेको छु भ्याल्यु प्रपोजिसन हाउ यु हेल्प अरूले भन्दा डिफ्रेन्टली हाम्रो राम्रो ब्रान्ड छ कि वी हेभ अ ग्रेट एक्सपिरियन्स वी हेभ अ ग्रेट क्वालिटीको प्रडक्ट सो प्रडक्ट एक्सपिरियन्स र ब्रान्डको कम्बिनेसन्सले भ्याल्यु प्रपोजिसन्स भन्छ इक्जाम्पलकै कुरा गर्ने हो भने मार्केटमा धेरै लेट्स से प्रडक्ट्सहरू छ नि
मान्छेले एउटा बेनेटेन ब्रान्डको लागि किन हाई प्राइस तिर्छ त? किन उसको ब्रान्ड छ, प्रडक्टको क्वालिटी छ। या नाइकीको जुत्तालाई किन 24,000 तिरेर लिन्छ त? हैन, किन त्यसको ब्रान्ड छ, प्रडक्टको क्वालिटी छ। अरूले भन्दा बेटर वेमा डिस्प्ले गरेर प्रेजेन्ट गरिदिन्छ र ड्युरेबिलिटी पनि दिन्छ। अनि मैले हिजो भने जस्तै किन मान्छेले स्यामसङतिरै जान्छ, ब्रान्ड छ हैन। सो व्हाट भ्याल्यु डु वी डेलिभर टु आवर कस्टमर्स? एप्पलले डिजाइनको पर्सेप्सन दिन्छ, भेरी स्मुथ। सो डिजाइनलाई भ्याल्यु गर्ने मान्छेहरू, क्वालिटी ड्युरेबिलिटीलाई भ्याल्यु गर्ने मान्छेहरू, दे माइट गो टु एप्पल। सो हामीले बुझ्नु पर्यो क्या मार्केटमा। ल मानौ मिनरल वाटर सप्लाई गर्ने त्यत्रो कम्पनीहरू छ अहिले, अनगिन्ती छ। एक्वाफिना र किनले त ठुलै ब्रान्ड भयो, एक्वा टप छ, अनि त्यसपछि आएर के छ नाम लिएर साध्यै छैन, यचु भन्ने छ, यु नो कति छ त्यो जति पनि एक्वा, हिमाल, दिस द्याट। सो तपाईँले पनि मिनरल वाटरै लिएर आउने र ल ठिक छ, तर के हुन्छ त तपाईँकोमा युनिकनेस? प्याकेजिङ। म एउटा कुरा भनौँ, जस्तो तपाईँको यो त्यत्रो मिनरल वाटर भएको मार्केटमा हिमालयन अन टप भन्ने ब्रान्ड एउटा छ, मलाई अरू पनि थाहा छ। अहिले रसुवा भन्ने पनि ब्रान्ड आएको छ, कि हिमालयन अन टप कि रसुवा कि पानी भन्ने पनि, म पानी भन्ने पनि ब्रान्ड आएको छ। यो तीनवटा ब्रान्ड, अर्को एउटा पनि छ। वाइ यु पिपल प्रिफर द्याट इभन दो द्याट इज क्वाइट एक्सपेन्सिभ? त्यसको बोटल एट्र्याक्टिभ छ, अनि पोर्टेबल पनि छ, गाडीमा पनि राख्न मिल्ने छ ठ्याक्कै हैन। सो त्यो भ्याल्यु प्रपोजिसन दियो नि त। सो हामीले एउटा के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि, व्हाट भ्याल्यु डु वी डेलिभर टु आवर कस्टमर्स अरूले भन्दा बेटर वेमा? व्हाट वान अफ द which one of our customers problems do we plan to solve? कस्टमरको कुन चाहिँ प्रब्लम, क्लिन एन्ड सेफ ड्रिङ्किङ वाटरको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नलाई हामीले वेल प्याकेज मिनरल वाटर ल्याउन खोजेको हो कि हैन? मिनरल बेस्ड मिनरल वाटर, अरू त खालि रिफाइन हुन्छ, हामीले मिनरल पनि भएको मिनरल वाटर ल्याउन खोजेको हो कि? which customers need do we intend satisfying? कस्टमरको हेल्थको निडलाई हामीले सेटिस्फाई गर्नलाई एकदमै गुड फुड प्रडक्ट्सहरू, भेजिटेबल्सहरू डेलिभर गर्न खोजेको हो कि? तर भेजिटेबल बिजनेसमा पनि दुईटा निड हुन सक्ला। एउटा यस्तो कस्टमर, एउटा एकदम राम्ररी सुन्नुहोस्, यो जसलाई चाहिँ फ्रेस एन्ड केमिकल फ्री भेजिटेबल खोज्छ। फर द्याट दे आर प्रिपेयर्ड टु पे एनी प्राइस, बट दे हेभ लट्स अफ टाइम, दे आर प्रिपेयर्ड टु कम टु यर स्टोर एन्ड बाई इट। अर्को ग्रुप एउटा कस्टमर यस्तो हुन्छ, उनीहरूलाई भेजिटेबलको टाइपसित, केमिकल फ्री अर्ग्यानिकसित मतलब भएन, तर घरमै ल्याइदिए हुने नि, डेलिभरीलाई भ्याल्यु गर्ने कस्टमर पनि हुन्छ, र दुइटैलाई भ्याल्यु गर्ने पनि कस्टमर हुन्छ। अर्ग्यानिक एकदमै हेल्दी, केमिकल फ्री र होम डेलिभरी। किन टाइमै हुँदैन त्यस्तो कस्टमरसित? टाइमै नहुने कस्टमरलाई त डेलिभरी गरिदियो भने भ्याल्यु भयो नि त, त्यहाँ अन टाइम डेलिभरी गरिदियो भने भ्याल्यु भयो नि त। सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड विच कस्टमर्स निड्स डु वी इन्टेन्ड टु सेटिस्फाई? डेलिभरी हो कि क्वालिटी अर बोथ? कतिलाई एकदम डेलिभरी मात्रै भए पनि पुग्छ। So you have to go about positioning and doing positioning and differentiation. What bundle of products and services do we plan offering? हामीले राम्रो प्रडक्ट मात्रै दिँदैनौँ, तपाईँलाई सर्भिस, होम डेलिभरी पनि दिन्छ। I'll give you an example भ्याल्यु प्रपोजिसनको। अब नेपालमा पनि पिज्जाको ट्रेन्ड त आएको छ। अब बाहिर इन्डियामा स्पेसली पिज्जा त यति धेरै, पिज्जा हट पनि छ त्यहाँ, सो मेनी लोकल पिज्जा हाउसेसहरू होला, तर पनि डोमिनोजले छुट्टै भ्याल्यु प्रपोजिसन दिएर नम्बर 1 लेभलमा आएको छ। डोमिनोज भन्नासाथ इट्स नट द्याट दे आर वान अफ द बेस्ट पिज्जा मेकर्स इन द वर्ल्ड, इट्स नट द्याट। डोमिनोजले आफूलाई कसरी डिफ्रेन्सिएट गरेको छ र उसले के भ्याल्यु दिएछ, उसले कुनै युनिक, कुनै संसारमै नभएको प्रडक्ट इन्भेन्ट गरे पनि इट्स जस्ट अ पिज्जा जुन तपाईँको घरकै अगाडिको पसलले नै बनाइदिन्छ हैन। हो त्यो भन्दा त अलिकति हाई लेभलको बनाउला, लोकल भन्दा त अलिकति हाई लेभलको बनाउला डोमिनोजले, अफिसकै पसलको अगाडिले नै बनाइदिन्छ, लोकल क्याफेले नै बनाइदिन्छ। तर डोमिनोजको एउटा बेसिक लेभलको क्वालिटी हुन्छ, उसले 30 मिनट्समा डेलिभर गरिदिन्छ। यु डोन्ट निड टु गो टु आउटलेट इफ यु आर हङ्ग्री। टाइम बचाइदियो नि त, टाइम बचाइदियो त्यहाँनिर। त्यही भएर त्यो भ्याल्यु दिन सक्यो, किन टाइम स्ट्र्याप पिपलहरूको लागि त्यो धेरै ठुलो भ्याल्यु थियो क्या। सो बिजनेसमा तपाईँले अरूले भन्दा मैले डिफ्रेन्टली के दिन सक्छु, जुन चाहिँ मेरो कस्टमर, टार्गेट कस्टमर, अघि डिफाइन गरेको टार्गेट कस्टमरले भ्याल्यु गरिदियोस्। त्यही भएर यु हेभ टु डु सम रिसर्च, त्यो कस्टमर बेसले के भ्याल्यु गर्छ होला, डेलिभरी नै गरिदियो भने भ्याल्यु दिन्छ कि प्याकेजिङलाई भ्याल्यु गर्छ कि, So that is, you have to create your own image, positioning and differentiation. Like Domino's Pizza ले एउटा होम डेलिभरी को इमेज कमाएको छ, that is called positioning.
अरूभन्दा त्यही भएर डिफरेन्ट छ 30 मिनट्समा डेलिभर गर्छु भन्छ सो भ्याल्यू प्रपोजिसन्सको कुरा पनि भयो सो यु हेभ एन बिजनेस आइडिया त्यसपछि च्यानल्स हाउ यु डेलिभर कुनै पनि प्रडक्ट अर सर्भिस थ्रु विच च्यानल्स कस्टमर्स क्यान बी रिच्ड यु आर अ सर्भिस प्रोभाइडर अर अ प्रडक्ट म्यानुफ्याक्चरर डाइरेक्टली कस्टमरलाई डेलिभर गर्ने हो कि होइन बिचमा डिलर राख्ने हो हाउ आर दे बिङ रिच नाउ त्यो पनि कुरा बुझ्नु पर्यो ओ डिलर होलसेलरहरू राख्यो भने फेरि मार्जिन्सहरू दिँदै जानुपर्छ होइन डाइरेक्टली कस्टमरलाई दिउँ न त घरमै पुऱ्याइदिउँ कतिवटा कस्टमरलाई क्यान यु रिच टु यु डेलिभरी बिजनेसमा फेरि आफू लाग्यो भने त्यत्रो छुट्टै मान्छे राख्नु पर्यो कहिले बनाउने कहिले डेलिभर गर्ने डिलरलाई जिम्मा दिदिने कि बरु मार्जिन खाए पनि खाओस् प्राइस अलिकति हाई हुन्छ बट कस्टमर्स प्राइस सेन्सिटिभ छैन र वाइड स्प्रेड छ भनेदेखि त होलसेलरै अपोइन्ट गर्नु पर्यो होइन कुन चाहिँ नि बेस्ट वर्क हुन्छ होला मोस्ट इफिसियन्ट च्यानल्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रडक्ट मात्रै राम्रो बनाएर भएन नि कस्टमरलाई डेलिभर पनि गर्नु पर्यो आफैले गर्ने कि हरेक घरमा आफैले डेलिभर गर्दाखेरि टाइममा पाएन भने यु माइट लुज कस्टमर्स कतिजना मान्छे राख्ने डेलिभर गर्नलाई कस्टमरलाई रिटेन गर्नको लागि कस्टमरलाई विन गर्नको लागि डिस्ट्रिब्युसन च्यानल पनि सेटअप गर्नु पर्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट एनी बिजनेस सर्भिसमा पनि हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन ब्याङ्कहरूले पनि त ब्रान्चको थ्रुबाट अनलाइनको थ्रुबाट सर्भिसेसहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरि नै राखेका छन् होइन अब मास ओरिएन्टेड प्रडक्ट हो भने त डिलर डिस्ट्रिब्युटर होलसेलर अनि रिटेलरकोमा जानु पर्यो होइन तपाईँको चाहिँ डेरी बेस्ड प्रडक्ट छ भनेदेखि चाहिँ नि लाइक आइसक्रिम चिज मिल्क होइन जस्तो प्रडक्ट्सहरू तपाईँले बनाउनुहुन्छ त्यस्तो बिजनेस हो भनेदेखि चाहिँ नि लामो डिस्ट्रिब्युसन च्यानल गर्नु भएन जस्तो तपाईँ म्यानुफ्याक्चरर डिरेक्टली रिटेलरलाई दिने डिरेक्ट कस्टमरको घर घरमा दिएर साध्य छैन तर रिटेलरलाई दिँदैन सो म्यानुफ्याक्चरर टु रिटेलर्सको च्यानल भयो त्यो होइन अब फेरि हामी फुड मान्डुमै आउने हो भनेदेखि डाइरेक्ट च्यानल हो फुड मान्डुको सर्भिस युज गर्ने हो भने फुड मान्डुको सिधै एपमा जाने हो त्यसमा न होलसेलर न डिलर होइन सो दिस काइन्ड अफ च्यानल सुड अल्सो बी डिजाइन तपाईँको हाउ यु डेलिभर भन्ने कुरा पनि क्लियर हुनु पर्यो होइन च्यानल्स आर अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट बिजनेस मोडल क्यानभासमा अनि त्यसपछि कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट हाउ यु इन्टररियाक्ट बिकज कस्टमर्सले एकचोटि तपाईँसित टाइप गरेपछि दे वान्ट you to be with them at least they expect you follow up with them especially if you're selling high value products like softwares appliances or even service होइन so what type of relationships does each of the customer segments if you're targeting two segments अब एउटै मात्रै segments भनेर अहिले हामी assume गरौँ what type of relationships does your customer segment expect us to establish and maintain with them? Do they want us to call frequently to inform them about the new offers? खै तपाईले त अफरै गर्नु हुँदैन मैले त एक्सपेक्ट गरिराखेको थिएँ सो why aren't you maintaining customer relationships? कति B2B कस्टमर्समा यु नो पर्सनल असिस्टेन्सै उनीहरूलाई दिदिनु पर्ने हुन सक्छ डेडिकेटेड अकाउन्ट म्यानेजर लाइक B2B मा स्पेशली मैले एडभर्टाइजिङ कन्सल्टिङको सर्भिसेस सुरु गर्दाखेरि क्लायन्टलाई फुल अटेन्सन खोज्छ उसले whenever clients needs to discuss something उसको लागि छुट्टै म्यानेजर अपोइन्ट गरिदिनुपर्छ होइन तर ब्याङ्क्सहरूसित यु नो मैले एज अ ब्याङ्कको कस्टमर मैले ब्याङ्कसित चाहिँ कस्तो सर्भिस एक्सपेक्ट गर्छु भने एटलिस्ट सेल्फ सर्भिस अटोमेटेड सर्भिसेसहरू त काम गरोस् न एटिएमको थ्रुबाट पनि त उनीहरूले सर्भिसेस दिइरहेको छ नि होइन सेल्फ सर्भिस टेक्नोलोजिजहरू यो भनेको तर कति केसेसमा चाहिँ नि एटलिस्ट माई सर्भिस प्रोभाइडर वुड हेभ कल्ड मी होइन time and time again to brief me or orient me about new products or offerings to know about the satisfaction level to ask for the suggestions भनेर पनि उनीहरूले सोचिराखेका हुन्छ so what is your mode of interactions do you frequently sell emails sales कल्सहरू गरिया छ कि छैन time and time again किनिसकेको कस्टमर्सलाई पनि फलो अप कल्सहरू यु नो कति सर्भिसेसहरू को क्रिएसन्समा जान्छ लाइक सलुनको सर्भिसेसहरू सुरु गर्ने हो भनेदेखि यु नो इभन द कस्टमर इज co-creating the service by participating cooperatively होइन so you know you have to understand how to maintain customer relationship कस्टमरको डेटाबेसहरू मेन्टेन गरेर कुन कस्टमरले प्राय कस्तो प्रडक्ट्सहरू कति फ्रिक्वेन्टली किनिराखेको छ
at least once in a while, once a month, can we do a follow-up sales, follow-up calls? So this modality ke ho. So normally how you interact, through phone, through email, through SMS, or through personal visits to maintain good relationships with your customer base, हैन? त्यो कुरा पनि यहाँनिर क्लियर गरिदिनु पर्यो. ओके, यहाँसम्म डु यु हेभ एनीथिङ टु आस्क? प्लिज आस्क. हामीले म फेरि पिक्चरमा लान्छु है. कस्टमर सेगमेन्ट्स, भ्याल्यु प्रोपोजिसन्स, च्यानल्स एन्ड कस्टमर रिलेसनशिप्समा हामीले सर्टन यतिको पार्ट हामीले गर्यौं हैन. सो यो कुनै प्याराग्राफ गरेर बुझाउने होइन. बिजनेस मोडल क्यानभास बुझाउने बेलामा नामै त बिजनेस मोडल क्यानभास, क्यानभासकै रूपमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ है तपाईहरु. इट्स नट दैट प्याराग्राफ. प्याराग्राफमा नगरौं. ओके, सो कस्टमर सेगमेन्ट्स यही लेख्नु पर्यो पिक्चर हटाएर. भ्याल्यु प्रोपोजिसन यही पोइन्टमा लेख्नु पर्यो. च्यानल्स, कस्टमर रिलेसनशिप यही हुनु पर्यो. बाँकी पनि यही हुनु पर्यो. सो हामीले यति अहिले डिस्कस गर्दाखेरि केही क्वेशन्स छ भने प्लिज आस्क मी. Do you want to add anything before I move on? Or at least tell me, are you getting it? Are you understanding it? Yeah, sir, we are understanding it. No? And also, Okay, girls side बाट पनि सुनौ. Boys बाट आयो एकैचोटी. Girls हरुले बुझिरहेछ कि छैन? Hello, come on, respond गरौँ एकचोटी. Then I'll move on. Boys को बाट भयो, अब girls बाट. बुझिरहेको छ सर. Okay. So you all are change makers. You're offering something very different. Your value proposition यस्तो हुनु पर्यो कि अहिलेसम्म कसैले अफर गरिरहेको छैन, तर टार्गेट कस्टमरको लागि एकदमै भ्यालुएबल. त्यही ग्याप त फुलफिल गर्नलाई हामीले बिजनेस आइडिया लिएर आउन खोज्या हो नि. So customers, value proposition, channels, यो पोइन्ट्सहरु याद गर्नु. यसलाई तलमाथि भए चाहिँ केही छैन. सिरियलहरु, कस्टमर रिलेसनशिप्स. अनि त्यसपछि तपाईको की एक्टिभिटीज के हो? व्हाट यु डु? बिजनेस अपरेटिङ प्रोसेस एकदम क्लियर हो. सामान आफैले बनाउने, आफै प्रोडक्सन गर्ने हो कि या होइन? म्यानुफ्याक्चरर चाहिँ अरु हो, हामी आउटसोर्सै गर्छौं. हामी त्यसलाई लिएर आएर अरुलाई बेच्ने मात्रै हो हाम्रो ब्रान्ड नेममा. ट्रेडिङ मात्रै हो हाम्रो. कि अरुकै ब्रान्ड नेममा बेच्ने हो? ट्रेडिङ मात्रै हो. या हाम्रो डेलिभरीको बिजनेस हो कि? यो त सिम्पल छ. नो, और our business idea concept is repair and maintenance. सर्भिस हो तर रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स टाइपको सर्भिस. त्यो बाहेक कुनै अर्को युनिक सर्भिसेस छ कि? हैन? अथवा मोबाइल रेस्टुरेन्ट ट्रक, फुड ट्रक ल्याउन खोज्या हो भनेदेखि त्यो अरु हस्पिटालिटी सर्भिसेसमा गयो. हैन? म्यानुफ्याक्चरिङमा परेन. हैन? सो की एक्टिभिटीजलाई पनि डिफाइन गर्नु पर्यो. हैन? यो बिजनेसको की एक्टिभिटीज के त? ल ठीक छ, तपाईले कन्सेप्ट भन्नुभयो. म्यानुफ्याक्चरिङ नै हो कि ट्रेडिङ मात्रै हो? हैन? What do you do भन्ने कुरा. नत्र भए यसमा एउटा one more एड गरौँ. ब्रान्डिङ भनेर. कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ भनेदेखि हैन हामी म्यानुफ्याक्चर गर्दैनौं. त्यत्रो बिजनेस प्लान सुन्यो. तपाईको की एक्टिभिटीज तपाईहरुले सामान बनाउनुहुन्छ त नो. त्यहाँ क्लियर पार्दिनुस् की एक्टिभिटीजमा. We procure products from other manufacturers and they will manufacture as per our specifications and quality control. They will provide us with the merchandise. हामीले त्यसलाई wrapping र packaging र branding गरेर हाम्रो brand name मा then we'll sell it to the market. So branding, advertising, marketing and distribution मात्रै हाम्रो पार्ट हो. Manufacturing अरुको. So we are more, हाम्रो key activities भनेको branding and marketing हुन सक्ला भनेर क्लियर गर्नु पर्यो. कि त नभए ट्रेडिङ अर्काको ब्रान्ड अरुलाई बेच्ने होलसेलिङ बिजनेस भनेको ट्रेडिङ हो. अर तपाईको डेलिभरी हो. लाइक फुड मान्डु को पनि डेलिभरी बिजनेस हो. पठाउ टुटल पनि त डेलिभरी मान्छे डेलिभर गर्छ. ट्रान्सपोर्टेसन पनि त एउटा डेलिभरीकै बिजनेस त हो नि. त्यो बाहेकको अरु कुनै छ भने रिपेयर एन्ड क्लियरली डिफाइन गर्नु पर्यो. की एक्टिभिटीजको साइडमा क्लियरली डिफाइन गर्नु पर्यो. त्यो यसमा धेरै लामो फिलोसफी लेख्नु पर्दैन. व्हाट इज योर की एक्टिभिटीज भनेपछि एउटा मात्रै हुन्छ नि, धेरै त हुँदैन नि. हैन? अब
कुनै पनि बिजनेस गर्नलाई त धेरै रिसोर्सेस चाहिन्छ हेर्नुस् है कुनै पनि बिजनेस गर्नलाई फिजिकल रिसोर्सेस ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि चाहियो अफिस राख्नलाई म्यानुफ्याक्चरिङलाई त झन् फ्याक्ट्रीको लागि चाहियो सामान बनाउनको लागि मेसिन्सहरू पनि चाहियो सबै फिजिकल रिसोर्सेस अब फाइनेन्शियल रिसोर्सेस हुन त फाइनेन्शियल रिसोर्सेस पनि सबै बिजनेस गर्नलाई चाहिन्छ तर कति बिजनेस गर्नलाई चाहिँ मेनै फाइनेन्शियल रिसोर्सेस हुन्छ क्या अब एउटा कुरा भन्छु सफ्टवेयर डेभलप गरेर सेल गर्ने हाम्रो बिजनेस हो अरे त्यसको लागि एकदमै चाहिने रिसोर्सेस भने के होला भन्नु त क्यान एनीवन टेल मी फर माई सक्सेसफुल बिजनेस सफ्टवेयरको लागि फिजिकल रिसोर्सेस चाहिएला सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लागि के चाहियो रे सफ्टवेयर डेभलपर चाहियो यस त्यो त सानो कोठामा बसेर पनि गर्न सकिने काम हो यो फाइनेन्शियल भन्दा पनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको रिसोर्सेस चाहियो यु निड डेभलपर्स बेस्ट डेभलपर्स ह्युमन रिसोर्सेस हो तर त्यो भन्दा पनि जो पाए त ह्युमन इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी स्पेसिफिक स्किल्स भएको अब तर तपाईँ होइन हामी चाहिँ यस्तो मिनरल वाटर मा फ्लेभर थपेर चाहिँ नि सेल गर्ने बिजनेस हो मान्छेहरूलाई अलिकति राम्रो टेस्ट भएको मिनरल वाटर सेल गरौँ न त्यसको लागि चाहिँ फिजिकल रिसोर्सेस पनि चाहियो फाइनेन्शियल रिसोर्सेस पनि चाहियो इन्टेलेक्चुअल त्यति नचाहिएला इन्टेलेक्चुअल त हरेक बिजनेसमा हुन्छ तर मेन भनेको फिजिकल र फाइनेन्शियल हो क्या त्यहाँ युज इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ अनि त्यसपछि फ्याक्ट्री रिफाइनरीहरू त राख्नु पर्यो त्यसको लागि मेन रिसोर्सेस भनेको फिजिकल र फाइनेन्शियल हो अनि अर्को कुरो तपाईँ डेलिभरी बिजनेसमा गर्दै हुनुहुन्छ लाइक फुडमान्डु जस्तो त्यहाँ चाहिँ मेन ह्युमन रिसोर्सेस चाहियो यु नो फिजिकल पनि चाहिँदैन किनभने अफिस त सानो राखे पुग्छ उनीहरूले कोअर्डिनेट मात्रै गर्ने त हो नि होइन सो मेन चाहिँ नि ह्युमन रिसोर्सेस चाहियो सो हरेक बिजनेसको नेचर हेरेर की रिसोर्सेस विच क्यान बी द मेजर की रिसोर्सेस त्यो फरक हुनसक्छ की एसेट्स कतिलाई इक्विपमेन्ट्स materials might be very very necessary you know कतिलाई intellectual resources are very important कतिलाई human resources are very important अब कलेज जस्तो बिजनेसलाई मानौ एकछिन फिजिकल पनि चाहियो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी या ह्युमन रिसोर्सेस पनि चाहियो तर अहिले पेन्डेमिकले चाहिँ नि त्यही पनि कलेज त चलिरहेको छ अहिले त के सिकायो फिजिकल रिसोर्सेस नभए पनि कलेज त चलिरहेछ त मेन इन्टेलेक्चुअल एन्ड ह्युमन रिसोर्सेस पो रहेछ यहाँ भन्ने बुझ्यो यहाँनिर आएर अहिले आएर पेन्डेमिकले यो सिकायो नि त नत्र त पहिला कलेज बिल्डिङ नभइकन कलेजै चल्दैन भन्ने पर्सेप्सन थियो अहिले बिल्डिङ त खोइ त युज भएको होइन चल्दो रहेछ त भनेपछि अब पछि कस्तो कलेजेसहरू आउँछ ओन्ली डिस्टेन्स लर्निङ ओन्ली अनलाइन लर्निङ मात्रै कलेजेस पनि अब बिस्तारै आउँछ त्यो पनि एउटा राम्रो बिजनेस आइडिया हुन्छ जो कलेज आउन नभ्याउने स्टुडेन्ट्सहरूको हुन्छ डिस्टेन्स लर्निङ छँदैछ पहिल्यैदेखि थियो अब यो झन् चल्नेवाला छ मान्छेलाई एक त्यसमा बानी लागेको छ त्यसमाथि टाइम स्ट्र्याप पिपलहरूले एकदमै भ्यालु गर्छ सो तपाईँले एउटा कलेजको एफिलिएसन्स लिएर एउटा युनिभर्सिटीको एफिलिएसन्स लिएर यो निड भएको मान्छेलाई यो सर्भिस अफर गर्नुभयो भने द्याट वुड बी अ वन्डरफुल भ्यालु प्रपोजिसन अनलाइन होइन सो वाट की एसेट्स इक्विपमेन्ट्स मेटेरियल्स डु वी our value do we do our value proposition require हामीले त्यो भ्यालु प्रपोजिसन डेलिभर गर्नको लागि हामीलाई चाहिने की रिसोर्सेस के हो हुन त सबै कुरो कम्पनीलाई चाहिन्छ फिजिकल ह्युमन फाइनेन्शियल इन्टेलेक्चुअल सबै चाहिन्छ तर की भनेको मेजर एउटा मात्रै समात्छ क्या होइन सो त्यो चाहिँ नि फिजिकल हुन सक्ला इन्टेलेक्चुअल हुन सक्ला फाइनेन्शियल हुन सक्ला या ह्युमन रिसोर्सेस हुन सक्ला त्यसमा चाहिँ नि क्लियर हुनु पर्यो सर हजुर भन्नु त लाइक हाम्रो यो फिजिकल र ह्युमनमा अलिकति डिफ्रेन्सिएट गरिदिनु न कस्तो हुन्छ भने अब ह्युमन रिसोर्स चाहिरहेकै हुन्छ फिजिकल्ली प्रेजेन्ट हुन मात्र नपरे पनि त्यहाँनिर ह्युमन रिसोर्स त युज भइरहेको हुन्छ नि होइन त्यसलाई थोरै डिफ्रेन्सिएट गरिदिनु न ओके ह्युमन रिसोर्स भनेको लेबर म्यानेजर टिचर फ्याकल्टिज साइन्टिस्ट होइन अब अलिअलि ह्युमनसित इन्टेलेक्चुअल पनि आयो होइन तपाईँको कुनै युनिक फर्मुला होला कोड होला सफ्टवेयरमा चाहिने भनेको सफ्टवेयर डेभलपर्सहरूमा चाहिने भनेको ह्युमन रिसोर्स पनि चाहियो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी कोड्सहरू पनि चाहियो सिक्रेट कोड्सहरू पनि चाहियो दुइटै चाहियो अब तपाईँले सोध्नु भएको क्वेसन फिजिकल र ह्युमन रिसोर्सेसमा के फरक छ सो लेबर म्यानेजरहरू भनेको ह्युमन रिसोर्सेस हो फिजिकल भनेको ह्युमन होइन जस्तो ल्यान्ड बिल्डिङ
machines, equipments, vehicles, गाडीहरु, vehicles, यो सबै फिजिकलमा गरिन्छ, ह्युमन होइन नि त। मैले त्यो ह्युमनलाई फिजिकली आउने भन्न खोजे हैन, ह्युमन इज टोटली ह्युमन भइहाल्यो, लेबर, म्यानेजर हैन, टेक्निशियन्सहरु हैन, यो सबै असिस्टेन्ट्स, यो सबै ह्युमन्स भयो। फिजिकल भनेको ल्यान्ड, बिल्डिङ, इक्विपमेन्ट्स, मेसिनरीज, प्लान्ट्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स, फिक्चर्सहरु, फर्निचर्स एन्ड भेहिकल्सहरु, यो चाहिँ फिजिकलमा गर्ने हो। बुझ्या? Yes, sir. I got it now. Thank you, sir. ओके, थ्यांक यू। सो की रिसोर्सेस पछि व्हाट यु हैव एन्ड नीड भन्ने कुरा, त्यो बिजनेस गर्नलाई मेन के चाहियो, त्यसपछि की पार्टनर्स, हु हेल्प्स यु, हु आर योर मेजर सप्लायर्स। तपाईले क्याफे खोल्नुहुन्छ भने तपाईको की पार्टनर कफी ग्रोवर्स हो, फार्मर्स हो। हिमालयन जावा, स्टारबक्स जस्तो कम्पनीहरुले कफी फार्मर्सहरुलाई की पार्टनर्सकै रूपमा लिन्छ, नट जस्ट सप्लायर्स। They will even invest in growing the crops. They'll work closely with the farmers. हैन? कति अटोमोबाइल ब्रान्ड्स, कति प्रोडक्ट्सहरुको लागि तपाईले इनोभेटिभ एउटा होम अप्लायन्सेस ल्याउनु, डिलरहरु भनेको हाम्रो की पार्टनर्स हो। हु आर योर मेजर डिलर्स हैन? हाम्रो क्वेस्ट कलेजको की पार्टनर्स को होला? हु आर आवर, हामीले कोसित स्ट्राटेजिक अलायन्सेस गरेर कोर्स रन गरिरहेका छौं। पोखरा युनिभर्सिटी, की पार्टनर्स हो, उनीहरुको कोर्स हामीले डेलिभर गरिरहेका छौं, उनीहरुको लागि पनि हामी की पार्टनर्स हो हैन? हाम्रो एम्प्लोइजहरु, कोर एम्प्लोइजहरु, लेबर होइन, एम्प्लोइजहरु, हु आर, लेबर पनि हुन सक्ला तर मेन एम्प्लोइज, हु आर योर टीम अफ एम्प्लोइज। एकदमै एम्प्लोइज पनि त पार्टनर्सै हो। पैसै इन्भेस्ट गर्नुपर्ने पार्टनर भन्न खोजे हैन मैले त्यो हैन। डिलर, सप्लायर या फिडर इन्स्टिट्युसन्स। कति ब्याचलर्स लेभलको कलेजहरुमा +2 लेभलको मात्रै कलेज भएकोहरु उनीहरु फिडर इन्स्टिट्युसन्स हो, त्यहाँबाट सप्लाई हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरु, त्यहाँबाट आउँछ भन्न खोजे हैन। मानव फुडमान्डुकै हामी एक्जाम्पल छोड्दैनौं, फुडमान्डुको लागि फुडमान्डुले कोसित स्ट्राटेजिक अलायन्सेस गरेर बिजनेस गर्छ, रेस्टुरेन्ट्सहरु उसकोमा लिस्टिङ हुन्छ। इट्स अ वन्डरफुल बिजनेस। रेस्टुरेन्ट्सबाट फुड डेलिभर गरेपछि रेस्टुरेन्ट्सले कमिसन्स पनि दिन्छ हैन। सो रेस्टुरेन्ट्सहरु भनेको त फुडमान्डुको लागि फिडर इन्स्टिट्युसन्सहरु हो। सो त्यो स्ट्राटेजिक अलायन्सेस त एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन। र जोइन्ट भेन्चर कति कम्पनीहरु, दुईटा कम्पनी मिलेर अर्को कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेर खोल्छ हैन। मेन चाहिँ नि स्ट्राटेजिक अलायन्सेस भेरी इम्पोर्टेन्ट। इभन स्यामसङ जस्तो कम्पनी हेर्नु न, उसको की पार्टनर, स्यामसङ अहिले नम्बर 1 हुनुमा उसको की पार्टनरको हात छ। स्यामसङ एक्लै भएको भए अहिले स्यामसङ नम्बर 1 फोन मेकर हुँदैन थियो। गुगलको एन्ड्रोइड, गुगलसित उसले टिम अप गरे हो, तो गुगलसित स्ट्राटेजिक अलायन्स गरे हो। एप्पलले आफै बनाउँछ सबै कुरो, एप्पलको चाहिँ फेरि किन भएन भन्ने कुरा होला, सबैको नहुन सक्छ, तर स्यामसङले चाहिँ त्यसलाई लिभरेज गरे हो। बिजनेसमा भनेको एप्पलको पनि त की पार्टनर्स कति होला नि हामीलाई पनि थाहा छैन। उसलाई सप्लाई गर्ने हैन, उसलाई कन्सल्ट गर्ने। सो कुनै पनि बिजनेसमा तपाईले कोसित पार्टनरशिप गर्ने भन्ने कुरा पनि क्लियर हुनु पर्यो क्या। All the businesses runs in strategic alliances. Who helps you? उनीहरुको पनि हामी हौ, हामी पनि उनीहरुको हौ हैन। So identify your key partners. कोसित स्ट्राटेजिक अलायन्सेस गरेर जान सकिन्छ बिजनेस गर्दाखेरि। कुनै पनि बिजनेस सिंगल आइसोलेसन्समा रन गर्नु सक्दैन क्या। You need to identify your partners who will leverage your business, who or with whom you can leverage your business. Connectivity is very important. सो हामीले एकचोटि पछाडि जाउँ, किनभने आज मोडल क्यानभास हेरिराखौँ। सो हामीले कस्टमर सेगमेन्ट्स, भ्याल्यु प्रपोजिसन्स, कस्टमर रिलेसनशिप्स, च्यानल्स, की एक्टिभिटिज, की पार्टनर्स, की रिसोर्सेस, यिनीहरू डिस्कस गर्यौँ। रिसोर्सेसमा फिजिकल, ह्युमन, इन्टेलेक्चुअल के हुन सक्छ, यहाँसम्म केही छ। अनि हामी कस्ट स्ट्रक्चर र रेभिन्यू स्ट्रिम्समा जान्छौँ। If you have anything to ask, please ask. I'll wait for some time. यही मोडल क्यानभास तपाईले बनाउनु पर्छ। You have to prepare this in a big chart. यसको नामै क्यानभास हो।
तपाईले यो पेजेसमा नोट्स बना जस्तो बनाउने होइन, यस्तै मोडल हुनु पर्यो। बरु च्यानललाई यता यता राख्दा केही फरक छैन, तर यही मोडल अपनाउनु न। यस्तै रुम एउटा A4 साइजको पेपर अथवा त्योभन्दा ठुलो पेपरमा टक्क कोरेर यसलाई रुम बनाएर यहाँ कस्टमर सेगमेन्ट, यहाँ भ्यालु प्रोपोजिसन, यहाँ कस्टमर रिलेसनशिप, यो च्यानल्स, अनि यही लेख्ने हो हैन। पेजेस होइन, एक पेजको क्यानभास, नामै बिजनेस मोडल क्यानभास। पावर पोइन्टमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि यही एउटा मात्रै प्रेजेन्ट गर्ने, मैले यो बुझाउनलाई पो पोइन्ट 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 लिएर आएको, नत्र यही यस्तै रुम्सहरू भित्र लेखेर यस्तै क्रिएट गरेर एउटा मात्रै सर्ट बुझाउने हो, जस्ट वान है। त्यो कुरा चाहिँ याद गरौँ। So anything you want to ask, please ask. हेलो सर। भन्नु सर यो हाम्रो पार्टनर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि जस्तो पार्टनर्सहरू हाम्रो टाइमली जस्तो कुनै बिजनेसको कुनै एउटा सर्टेन टाइम फ्रेममा पनि मात्रै पनि हुनसक्छ कि जस्तो ओभर द कोर्स अफ एक्सन हाम्रो बिजनेस चल्दाखेरि पुरै स्टार्टदेखि एन्डिङसम्म हुनुपर्छ भन्ने जस्तो क्राइटेरिया चाहिँ के छ? जस्तो फर इक्जाम्पल मैले क्राइसिस म्यानेजमेन्टको लागि कसैसँग पार्टनर गरेँ भने, अहिले जस्तो कोभिडको बेलामा मात्रै गर्छु अथवा त्योसँग अलायन्स गर्छु भने त्यो चाहिँ मेरो पार्टनर चाहिँ हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा। किन सक्दैन? एकछिनको लागि तपाईँले स्ट्राटेजिक अलायन्स त गरेकै हो नि, मजाले हुन सक्छ नि। अहिलेको लागि तपाईँले त्यसलाई की पार्टनर भन्दा पनि भयो, पछि कन्टिन्यू होला नहोला द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ। तर अहिले त तपाईँले स्ट्राटेजिक अलायन्समा त एन्टर गरिसकेको छ नि। यो कोभिडको सिचुएसन्समा, यो पेन्डेमिकमा बेटर बिजनेस ग्रो गर्नको लागि कोहीसित स्ट्राटेजिक अलायन्स गरेर गर्न सकिन्छ भने वाइ नट, सकिन्छ मजाले। तर बिजनेस मोडल क्यानभास भनेको चाहिँ कहिले बनाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेसको इन्सेप्सनमा बनाइन्छ क्या। बिचतिर पनि बनाउन सकिन्छ, हाम्रो एउटा बिजनेस मोडल क्यानभास भइरहेको बिजनेसको पनि, तर युजुअली सुरु गर्ने फेजमा बनाइन्छ क्या बिजनेस मोडल क्यानभास चाहिँ नि। अनि यो हेरेपछि एउटा म्याप हो क्या, हामी म्याप हेरेर अब हिँड्ने हो कि हिँडिरहेको बिचमा पनि त मान्छेले एक्चुअली म्याप हेर्छ नि, म कतै हराएँ कि कहाँनिर छु, हो भइरहेको बिजनेस अनि हाम्रो के हो त भ्याल्यु बिजनेस त राम्रै चलिरहेछ, तर कुन हो को हाम्रो कस्टमर सेगमेन्ट एक्चुअली डकुमेन्ट गरौँ न। हामीले कोहरूसित चाहिँ नि यु नो कोहरूसित चाहिँ नि हामीले यु नो स्ट्राटेजिक अलायन्स गर्न सक्छौँ र गरिरहेका छौँ, तर लेखौँ न यहाँ एउटा बिजनेस मोडल क्यानभास त बनाऊ भन्न पनि सकिन्छ। तर युजुअली चलिरहेको बिजनेसले त्यति यसमा फोकस नगरे पनि राम्रो हो, तर इन्सेप्सनमा, बिजनेसको इन्सेप्सनमा चाहिँ नि बिजनेस मोडल क्यानभास चाहिँ बनाइन्छ, विच इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट। एनी क्वेसन्स? सर हामीले त्यो डिजाइन थिङ्किङको त्यो 5 स्टेप पनि सिंगल स्लाइडमा नै सो गर्ने हो? होइन त्यो त पर्दैन, गरे नि हुन्छ, गरे राम्रो। किनभने तपाईँको प्रेजेन्टेसन जति प्रिसाइज र छोटो भयो त्यति राम्रो क्या प्रेजेन्टेसन भनेको, बिकज यु हेभ टु रेस्पेक्ट पिपल्स टाइम। लामो प्रेजेन्टेसन भने अगाडिको बिर्सिँदै जान्छ। मेरो चाहिँ जहिले पनि फिलोसफी नै त एकदम टु द पोइन्ट, त्यो पनि एउटैमै बनाइदियो भनेदेखि द्याट वुड बी बेस्ट। तर त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै रुल छैन। तर यो त नामै बिजनेस मोडल क्यानभास भएको छ नि, त्यो क्यानभास भनेपछि त एउटै फ्रेममा आउनु पर्यो, दुईटा स्लाइड पनि होइन है, एउटै फ्रेममा आउनु पर्यो, दुईटा पेज पनि होइन है, एउटैमा आउनु पर्यो। ओके सर। धेरै पोइन्ट राख्नु पर्दैन यसमा, यो बुझाउनलाई पो त मैले स्लाइडहरू बढाएको हो यो होइन। तर तपाईँले एक्चुअली प्रेजेन्ट गर्दाखेरि त एक पेजमा गर्ने हो। भोलि रिपोर्ट बनाऊ भन्यो भनेदेखि चाहिँ नि हो यो पनि देखाएर अनि कि पार्टनर्सको बारे अनि प्याराग्राफ लेखेर त्यसलाई 10 पेज 12 पेज 20 पेज गर्ने हो बिजनेस मोडल क्यानभास। प्रेजेन्टेसन मात्रैलाई त एउटा स्लाइडमा गर्दाखेरि बुझाउन सक्नु पर्यो क्या। कस्टमर्स, भ्याल्यु प्रोपोजिसन, च्यानल्स, तपाईँको कस्टमर रिलेसनसिप्स, की एक्टिभिटिज, की रिसोर्सेस, की पार्टनर्स, हरेक रुमको 1 by 1। अब कस्ट स्ट्रक्चर, वाट यु गिभ, इन्भेस्ट त गर्नै पर्यो। हेर्नुहोस् हो, कुनै पनि बिजनेस गर्दाखेरि बजेटिङ गर्नु जरुरी छ। कुनै पनि बिजनेसलाई फ्रेङ्कली भन्दाखेरि जे पनि चाहिन्छ, फर्निचर पनि चाहिन्छ, क्यालकुलेटर किन्नु पर्यो, ल्यापटप किन्नु पर्यो, यहाँ विचार गर्नु है। स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ नि हामीले ल कस्ट स्ट्रक्चर बनाउनु भन्दाखेरि पुरा लिस्ट बनाउँछ, क्यालकुलेटर किनेको पनि लिस्टमा राख्छ, त्यो साध्य नै छैन नि। गेस्टहरू आउँछ, टी कफीको लागि कप जारहरू पनि किन्नु पर्यो, त्यो पनि राख्ने त। अब यहाँ भन्न खोजेको के भनेदेखि नि, what are the most important costs inherent in our business model, major budgets to be used in। त्यो मिसिलिनियस भनेर राख्ने हो क्या, 5 लाख मिसिलिनियस भनेर राख्ने हो।
त्यसबाट तपाईले स्टेपलर, पेन होल्डरदेखि लिएर फर्निचर्स के किन्नु सबै किन्नुस्। त्यो डिटेलिङ गर्नु पर्दैन क्या। तर मेन कस्ट स्ट्रक्चर के हो त? इज आवर बिजनेस कस्ट ड्रिभन? एकदमै एउटा बुझ्नु पर्यो, हामीले कस्टलाई एकदमै घटाएर लो प्राइसमा हामीले सेल गर्ने हाम्रो मोटिभ हो कि प्राइस कन्सियस कन्ज्युमर्सलाई, और हाम्रो चाहिँ नि मोर भ्याल्यु ड्रिभन हो? हामीले कस्टलाई मिनिमाइज नगर्ने, सबै बेस्टै किन्ने तर प्रिमियम प्राइसमा बेच्ने, कस्टमर पनि क्वालिटी फोकस छ भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो भ्याल्यु ड्रिभन हुनु पर्यो। इक्विपमेन्ट्सहरू पनि हाई क्लासकै किन्नु पर्यो, फर्निसिङ्सहरूमा पनि हाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को हाम्रो फिक्स कस्ट के हुन्छ? रेन्ट, इक्विपमेन्टको किनेको छ, इन्भेस्ट गरेको छ, इएमआई तिर्नुपर्ने हो कि लोनमा लिएको छ भने। र हाम्रो भ्यारिएबल कस्ट भनेको मेन र मेटेरियल के हो त? एउटा क्याफेको मानौ फिक्स कस्ट भनेको उसको रेन्ट होला, भ्यारिएबल कस्ट भनेको कफी सुगर पर्चेज होला हैन। जुन जति सेल्स भयो त्यति नै भ्यारी हुँदै जान्छ। सेल्स आयो भने भ्यारिएबल कस्ट पनि हाई हुन्छ, सेल्स भएन भने भ्यारिएबल कस्ट पनि लो हुन्छ। अब मानौ यो पेन्डेमिकमा मान्छेहरूको सेल्स धेरै भएन, भ्यारिएबल कस्ट पनि त घट्यो होला नि। जब कस्टमरै आउँदैन उसले कफी मिल्क सुगर त किनिराख्नु पनि परेन हैन, सबैमा पैसा बचेछ। तर फिक्स कस्ट त बिजनेस होस् कि नहोस् रेन्ट स्यालेरी त दिनै पर्यो नि। हो, त्यो दुईटामा छुट्याउनुस् है कस्ट स्ट्रक्चरमा। ओभरअल यो बिजनेस गर्नलाई बजेट कति चाहिन्छ, तपाईको फिक्स कस्ट र भ्यारिएबल कस्ट कति, अनि कति बनायो भनेदेखि पर युनिट कस्ट मुनि जाँदै जान्छ। इकोनोमिज अफ स्केल भन्छ क्या। तपाईले जति धेरै बनाउनु भयो भ्यारिएबल कस्ट मात्रै बढ्ने त हो नि, फिक्स त फिक्सै हुन्छ। अनि अझै धेरै बनाउनु भयो भने त्यो फिक्स कस्ट त स्प्रेड आउट हुन्छ नि। सो फिक्स कस्ट स्प्रेड आउट हुन साथ तपाईको पर युनिट कस्ट तल आइहाल्छ। सो इकोनोमिज अफ स्केल पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को इकोनोमिज अफ स्कोप भन्ने छ क्या। इकोनोमिज अफ स्कोप, अब सपोज तपाईले कुनै प्रडक्ट म्यानुफ्याक्चर गरेर डिस्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ भने त्यही एउटा प्रडक्ट मात्र किन गर्ने? त्यो सँगसँगै अरू पनि गर्नु पर्यो। मानौ मैले भनेको तपाईले चाउचाउ बनाएर डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ भनेदेखि डेलिभर गर्नुहुन्छ आफ्नो डिलर, चाउचाउ बनाएपछि बिस्किट बनाउन पनि त सजिलै भयो नि। कति र मेटेरियल्स त कमनै हुन्छ, बनाउने प्रोसेस पनि कतिसम्म त कमनै होला। भनेपछि त्यहाँ त इकोनोमिज अफ स्कोप भयो नि। अनि त्यही भ्यानबाट डेलिभर गर्ने मिल्यो, एउटै कस्टबाट दुईटा प्रडक्ट किन नगर्ने? लगभग अर्को एउटा प्रडक्ट गर्नलाई एडिसनल एउटा मात्रै मेसिन लिनुपर्छ होला, अलिकति प्रोसेसिङ मात्रै फरक होला हैन। सो हामीले त्यो पनि सोच्नुपर्छ क्या, कस्टलाई कहाँनिर बचाउन सकिन्छ। इकोनोमिज अफ स्कोप पनि हेर्नु पर्यो। तर बिजनेस मोडल क्यानभासमा चाहिँ एउटा कुरा यहाँ सबै लेखी पनि एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, तपाईँको बिजनेसलाई मेन कस्ट स्ट्रक्चर, मानौ तपाईले क्याफे खोल्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले मेन के को बजेटिङ गर्नुहुन्छ होला? क्याफेमा क्यालकुलेटर पनि चाहियो, ल्यापटप पनि चाहियो, कप फर्निचर पनि चाहियो, अब बल्ब्सहरू पनि चाहिएला, त्यो लिस्ट पेन्सिल पनि चाहिएला, पेन पनि चाहिएला, पेन होल्डर पनि चाहिएला, स्टेपलर पनि चाहिएला। अब यो सबै लिस्ट गरेर त साध्य छैन हेर्नुहोस् हैन। यिनीहरूलाई मिसलिनियसमा राख्ने यो सबै। तर मेन कस्ट स्ट्रक्चर के को बजेटिङ गर्नु पर्यो? ल भन्नु त। क्याफे खोल्नु पर्यो, एकदमै मेन कस्ट स्ट्रक्चर के हो त? कसैले भनौ त। क्याफेको कस्ट स्ट्रक्चर के हुन सक्ला? मेन चीज के किन्नुपर्छ उसले, उनीहरूले? हेलो, Coffee machine. स्पेस, एक्ज्याक्ट Coffee machine. कफी मेसिन, द्याट्स इट। अरू भनेको त मिसलिनियस हो। कफी मेसिनमा हामी आफै अरू भनेको अरूलाई हराए पनि हुन्छ। किन जस्तो ल्यापटप किन जस्तो पनि सस्तो ल्यापटप ल्याऊ, पेन पेन्सिल जस्तो फर्निचर जस्तो फर्निचर एउटामा चाहिँ नि अब अलिकति सिरियस हुनु पर्ला। तर कफी मेसिन कस्तो किन्ने, कुन क्यापासिटीको किन्ने, कुन ब्रान्डको, किन मेन रिसोर्सेस भनेकै हाम्रो कफी मेसिन हो, त्यसमा सिरियस हुनुपर्छ। तपाईले कम्प्युटर इन्स्टिट्युटको बिजनेस गर्ने हो भने चाहिँ कफी मेसिन पनि राखिदिउ न, जुन लिएर आए पनि हुन्छ, त्यो मेन भएन। कम्प्युटर्सहरू मेन भयो त्यसमा चाहिँ। फुड मान्डुको कस्ट स्ट्रक्चर के होला? मेन कस्ट स्ट्रक्चर भनेको मैले कस्ट स्ट्रक प्रोग्राममा सुनेको एउटा सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा धेरै हेभी इन्भेस्टमेन्ट भएको छ। अर्को बाइक्स पनि हैन, बाइक्स पनि एम्प्लोइजकै हुन्छ। मेन भनेको त्यो ब्याग्स, उनीहरूले बोक्ने ब्याग्समा इन्भेस्ट गरेको छ क्या उनीहरूले। ब्याग एकदमै राम्रो स्ट्रक्चरको बनाएको छ, त्यो अलिकति प्रेसर परे पनि भित्र खानालाई केही पनि हुँदैन।
त्यस्तो टाइपको ब्याग्स इनोभेट गरे उनीहरूले सो सफ्टवेयर एन्ड ब्याग्स कस्ट स्ट्रक्चरै त्यही हो अरू भनेको के छ र उनीहरूको होइन सो यु हेभ टु फाइन्ड आउट द मेन कस्ट स्ट्रक्चर अब कस्टमा त्यत्रो इन्भेस्ट गरेपछि वाट यु गेट फर वाट भ्याल्यु आर आवर कस्टमर्स रियली विलिङ टु पे कतिसम्म प्राइसिङ राख्यो भने कस्टमर्सको डिमान्ड उतिकै हुन्छ अहिले उनीहरूले कति तिरिरहेको छ केलाई तिरिरहेको छ त्यो पनि बुझ्नु पर्यो है तपाईँले क्याफे खोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको कफीको टेस्टलाई तिरिरहेको छ कि इन्भाइरोमेन्टलाई तिरिरहेको त्यो बुझ्नु पर्यो इन्भाइरोमेन्टलाई तिरिरहेको छ भने इन्टिरियरमा अलिकति मोर इन्भेस्ट गर्नु पर्यो ए हाम्रो भ्याल्यु प्रपोजिसन त इन्भाइरोमेन्ट पो रहेछ कि कफी हो कि होम डेलिभरी हो होइन केलाई तिरिरहेको छ होइन त्यो अघि डोमिनोजकै मलाई इक्जाम्पल दिँदाखेरि उनीहरूको रेभेन्यू स्ट्रिम्स भनेको म्याक्सिममै होम डेलिभरीबाट आउँछ डेलिभरी पिज्जाको प्राइस त आउँछ तर डेलिभरीको चार्जेस पनि धेरै नै आउँछ किनभने होममै घरमै ल्याइदिएपछि पिपल डोन्ट माइन्ड पेइङ एक्स्ट्रा क्या केही प्रब्लम छैन उनीहरूको टाइम बच्यो नि त होइन अनि हाउ वुड दे प्रिफर टु पे बाई क्यास बाई कार्ड त्यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्नु पर्यो र कुनै पनि बिजनेस गर्दाखेरि तपाईँको रेभेन्यू कहाँबाट आउँछ ल मानौ फुड मान्डुको इनोभेटिभ बिजनेस आइडिया हो किन मैले फुड मान्डुको एक्जाम्पल आज पनि लिएँ किनभने एकदमै राम्रो इनोभेसन्स गरेको छ अब उनीहरूको रेभेन्यू मोडल के हुन सक्ला ल भनौ त मलाई कहाँबाट उनीहरूलाई पैसा आउँछ होला पैसा कमाउने बाटो पैसा आउने बाटो कुन कुन होला उनीहरूको यसो ट्राई गरौँ त उनीहरूको रेभेन्यू स्ट्रिम कुन कुन होला What are their revenue sources? रेस्टुरेन्टहरुको कमिसन दिने या नम्बर 1 भनेको रेस्टुरेन्टबाट कमिसन आउँछ 100 रुपैयाँको खाना डेलिभर गर्यो भने कस्टमरसित 100 रुपैयाँ लिन्छ रेस्टुरेन्टलाई 85 रुपीस दिन्छ भनेको नि एक्जाम्पल 15% अथवा जति अनि डेलिभरी पनि आउला कस्टमरबाट दुईटा भयो अनि उनीहरूको वेबसाइटमा कुन कुन रेस्टुरेन्टको लिस्टिङ छ रेस्टुरेन्ट्सहरुले एनुअल लिस्टिङ फी पनि पे गर्छ भनेपछि बिजनेस त एट्र्याक्टिभ हो नि 1000 रुपैयाँ मात्रै पे गरे पनि उनीहरूको रेस्टुरेन्टमा चाहिँ नि त्यहाँ 1000 जना चाहिँ नि रेस्टुरेन्ट लिस्टेड छ भनेदेखि 1000 × 1000 त्यहाँ त्यसै आयो नि त्यो पैसा लिस्टिङको भरमा मात्रै त्यो बाहेक उनीहरूको वेबसाइटमा ब्यानर एड्सहरु गर्न मिल्यो हैन सो आई मिन रेभेन्यू मोडल त राम्रै छ अनि अस्ति मैले स्टारबक्सको बिजनेस मोडल क्यानभास पनि हेरिरहेको थिएँ मैले त्यो पढाउँदा पनि युज गर्छु हैन एउटा कफीको लिस्ट प्राइसबाट आउँछ डाइनामिक प्राइसिङ पनि छ उनीहरूको सेगमेन्ट डिफरेन्ट टाइपको कफिजहरुलाई डिफरेन्ट प्राइसेसहरु हैन अनि अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्देखि उनीहरूले प्याकेज कफी बिन्स पनि बेच्दो रहेछ स्टारबक्स फ्रम द आउटलेट अर फ्रम डिपार्टमेन्टल स्टोर स्टारबक्स कफी भनेर जुन मान्छेले घरमै गएर ग्राइन्ड गरेर खाने हो त्यहाँबाट पनि पैसा आयो अनि अर्को चाहिँ उनीहरूको वान अफ द बिगेस्ट रेभेन्यू के रहेछ भन्देखि चाहिँ नि कफीको स्कुल पनि चलाउँछ सेमेस्टर किन कफीको ट्रेनिङको त धेरै ठुलो डिमान्ड छ सो स्टारबक्स सर्टिफाइड भनेपछि अनि अर्को उनीहरूले फ्र्यान्चाइज पनि दिन मिल्यो कसैले स्टारबक्सको नाममा इफ दे वान्ट टु रन अ कफी चेन they'll give the franchise and they'll be the franchisor they'll get the franchise fee त्यो भनेको त इजी मनी हो म्याकडोनल्ड्स को जस्तो भनेसी रेभेन्यू आउने बाटो चाहिँ धेरै देखाइदिनु पर्यो के तपाईले बिजनेस मोडल क्यानभासमा दैट इज द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ थिङ फर द इन्भेस्टर ए योबाट पैसा आउँदो रहेछ ल म इन्भेस्ट गर्छु यार बरु मलाई यति % शेयर देऊ रेभेन्यू आउने बाटो त यो मात्रै बेचेर होइन रहेछ यहाँबाट कमिसन पनि आउने रहेछ यो पनि बेच्न मिल्ने रहेछ यस्तो बाइ प्रोडक्ट पनि रहेछ वाउ the most attractive thing किन मैले हिजै भने you're not doing social work you're making money कुनै पनि बिजनेस आइडियाबाट प्रफिट कमाउनु भनेकै सोशल वर्क हो सबैभन्दा ठुलो सोशल वर्क सो मेक मनी सो पैसा आउने बाटो चाहिँ देखाइदिनु पर्यो रेभेन्यू स्ट्रिम्स चाहिँ देखाइदिनु पर्यो कहाँबाट आउँछ that is the most intricate part of business model canvas है मलाई चाहिँ भेरी एट्र्याक्टिभ थिङ चाहिँ यहाँनिर छ मानौ न अब सब्सक्रिप्सन बेस पनि त हुन सक्ला नि 1 बाइ 1 प्रोडक्ट किन्नु भन्दा ल मानौ म तपाईलाई एउटा आइडिया भन्छु हिजो कसले भेजिटेबल बिजनेस गर्ने भनेर कसले भने अरे
मलाई भन्नु त, तपाईँलाई आइडिया दिँदैछु म यहाँ एउटा। हु इज डुइङ भेजिटेबलको बिजनेस? हामी पनि हो सर। तपाईँ हो। तपाईँले भेजिटेबल बेच्नुहुन्छ, जसले अर्डर गर्यो उसलाई मात्रै गरेर दिनुहुन्छ हो कि होइन? अनि त्यसको पैसा लिनुहुन्छ, राइट? जसले किन्यो आज हजुर उसित मात्रै पैसा लिनुहुन्छ हो कि होइन? हजुर भनेपछि तपाईँलाई ग्यारेन्टी छैन यो 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 महिना कोले अर्डर गर्छ भनेर। एउटा रफ एस्टिमेट गर्न सकिन्छ तर ग्यारेन्टी दिन सकिँदैन, राइट? यस सर। यसलाई यस्तो गर्न सक्छ, हुन त तपाईँको बिजनेस मैले भन्दा बेसी तपाईँले बुझ्या हुन्छ, तर मैले एउटा सजेसन दिन खोजेँ। अब सर्टेन एरियामा तपाईँ कुन एरियामा बस्नुहुन्छ, अहिलेलाई एकैचोटि काठमाडौँ भ्यालीभरि त मेम्बर बनाउन सकिँदैन। सर्टेन एरियामा 2-4वटा हाउसिङ र सर्टेन रेसिडेन्सियल एरियामा मान्छेहरूलाई मेम्बरसिपै बनाइदिने, मेम्बरै बनाइदिने। अनि उनीहरूसित के कन्ट्र्याक्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि विकली अर डेली भेजिटेबल सप्लाई भनेको त तपाईँको त सब्सक्राइबर भयो नि त त्यहाँ। सो उनीहरूले तपाईँलाई सब्सक्रिप्सन फी पनि तिर्छ, हरेक भेजिटेबलको डेलिभरीमा पैसा पनि दिन्छ। उनीहरूले के भ्याल्यु पायो? भेजिटेबल किन्न जाने टाइम त धेरै बच्यो नि त। त्यो भनेको त धेरै ठुलो टाइम हो। मान्छेहरूले भेजिटेबल तरकारी किन्न जाँदाखेरि धेरै टाइम वेस्ट गर्छ, तर त्यत्रो टाइम वेस्ट गरेर पनि दे आर नट गेटिङ द राइट भेजिटेबल्स। सो तपाईँले के मोडलमा काम गर्नु पर्यो भने तपाईँको बिजनेस मोडल है, म 1-to-1 सेल गर्ने होइन। तपाईँ हाम्रो पहिला मेम्बर हुनुपर्छ, मेम्बरसिप फी यति हो राम्ररी। अनि त्यसपछि हरेक दिन तपाईँको घरमा भेजिटेबल आउँछ। कुन भेजिटेबल आउँछ त्यो कम्बिनेसन पनि हामीलाई गरिदियो भने हामी गर्छौँ। हिजो यो र यो लगायो भने भोलिपल्ट त्यो र त्यो भेजिटेबल दिउँला। तपाईँको मेनु प्लानै हामी गरिदिन्छौँ भेजिटेबलको। त्यो एकदमै हाई एन्ड हो है यो बिजनेस मोडल। कि त नभए ठिक छ तपाईँले नै अर्डर गर्नुहोस्, यो दिन यो ल्याइदियो भनेर। तपाईँले भेजिटेबललाई रेफ्रिजरेट गरेर पनि राख्नु जरुरी छैन। कुनै दिन तपाईँकोमा गेस्ट आयो भनेदेखि त्यो हामीलाई पहिल्यै भन्नुहोस् यति धेरै यो ल्याइदियो भनेर। सो मन्थली सब्सक्रिप्सन फी एकदमै मिनिमल हुन्छ होइन? मेम्बर भएको, मेम्बर रिन्यू गरेको। अनि त्यसपछि हरेक डेलिभरीको चार्जेस छुट्टै हुन्छ। तपाईँलाई के यो डेलिभर महिनाभर गर्यो त्यो हिसाबको बिलिङ हुन्छ। भेजिटेबल पनि हामी आफ्नै चोइस, कस्टमरको डेटाबेस यतिसम्म हुन्छ कि कुन कस्टमरलाई कस्तो कस्तो भेजिटेबल मनपर्छ सबै डेटाबेस हामीसित भइसकेपछि हामीले उनीहरूको चोइस अनुसारको कम्बो गरेर पनि हामीले भेजिटेबल डेलिभर गर्न सक्छौँ, या उनीहरूको अर्डर अनुसारले डेलिभर गर्न सक्छौँ। टाइप र क्वान्टिटी उनीहरूको अर्डर अनुसार पनि गर्न सक्छौँ, तर सब्सक्रिप्सन बेसमा जाने भनेपछि त एउटा तपाईँको रेभेन्यू स्ट्रिम्समा मेम्बरसिप फी पनि आयो, सेल भएको पनि आयो होइन? प्याकेजिङ गरेर 1-to-1 पनि बेच्नुहोस्, फेरि मेम्बर नभएको पर आइटम पनि सेल गर्नुहोस् आउट अफ द एरियामा होइन? सब्सक्राइबर पनि बनाउनु। सब्सक्राइबरले चाहिँ सियर सर्ट पायो, सियर सर्ट भेजिटेबल्सहरू पायो। उनीहरूलाई भेजिटेबल कहिले बाहिर गएर किन्नै परेन, राम्रो प्रडक्ट पनि पायो होइन? सो यु क्यान, यो पनि एकचोटि हामीले पनि सोचेका थियौँ होइन, तर पछि यो गर्न चाहिँ गरेनौँ। तर दिस इज गोइङ टु वर्क जस्तो लाग्छ कि मान्छेलाई भेजिटेबल भनेको नभई नहुने कुरा हो। सो भेजिटेबलमा त किन, पानीमा पनि गर्न सकिन्छ, वाटर सप्लाईमा पनि, जार वाटर सप्लाईमा पनि होइन? अरू धेरै कुरामा गर्न सकिन्छ, सब्सक्रिप्सन बेसमा पनि। सो रेभेन्यू स्ट्रिम कन्टिन्युस हुनु पर्यो क्या। यो यसरी तपाईँले पिचिङ गर्नुभयो भने तपाईँको आइडिया मोर एट्र्याक्टिभ हुन्छ क्या, पिपल वान्ट टु इन्भेस्ट इन इट क्या। यसको त सियर सर्ट अर्निङ रहेछ नि भनेर। सो आर यु अल क्लियर? बुझ्या हो? म मात्रै बोलिरहेको छु, अलिअलि क्वेसन्स त आएको छ। आर यु अल क्लियर? Yes, sir. बिजनेस मोडल क्यानभासमा यो बनाउनुहोस् तपाईँहरूले। कस्ट स्ट्रक्चर रेभेन्यू स्ट्रिमसँग गऱ्यौँ। कस्टमर सेगमेन्ट्स, भ्याल्यू प्रपोजिसन, कस्टमर रिलेसनसिप्स, च्यानल्स, की एक्टिभिटिज, की रिसोर्सेस, की पार्टनर्स, मेजर कस्ट स्ट्रक्चर, मेजर रेभेन्यू स्ट्रिम्सहरू है। सो दिज आर सम अफ द कम्पोनेन्ट्स अफ बिजनेस मोडल क्यानभास। तपाईँले यही मोडलमा बनाउनुहोस्। भन्नु त। हजुरले भर्खरै भन्नुभएको थियो नि जुन सब्सक्रिप्सन बेस्ड भनेर, जस्तै यसलाई हामीले कस्टमर बेस हेर्दाखेरि जस्तो यो अप्पर मिडल क्लास जस्तो कस्टमर बेस हुने भयो होइन यसको लागि चाहिँ? एक्ज्याक्टली त्यो हर कोही मान्छेहरू तपाईँको सब्सक्राइबर हुँदैन, उनीहरूबाट दुःख खान्छ, आफै कार उनीसित टाइम हुन्छ, उनीहरू आफै किन्न जान्छ बार्गेनिङ गरेर मङ्गला बजार लगन गेलतिर। तर यस्तो कस्टमर जसलाई टाइमै छैन, घरमै ल्याइदिनु यार, दिनदिनै भेजिटेबल नचाहिए दिन हुन्छ? हुँदैन होइन? हुँदैन। सो दिस मोडल है, कि तपाईँले सुरु गर्नुहोस्, कि कुन दिन मैले गर्छु, कि त नभए कुन दिन अरूले गर्छ, तर यो आउँछ यो दिन। फुड बान्नुभन्दा भ्यालुएबल हुन्छ।
सो डिजाइन थिङ्किङ एन्ड बिजनेस मोडल क्यानभास यो दुईटामा फोकस गर्नुहोस्। तपाईँको अहिलेको मेन मिसन भनेको त हल प्राइजमा बिजनेस आइडिया पिचिङ हो। त्यसपछि इफ यु वान्ट टु स्टार्ट द बिजनेस होइन, यु क्यान स्टिल वर्क अन द मोडल। अहिले त अब प्राइज जित्ने मिसनै हो होइन। तपाईँले डिजाइन थिङ्किङ र बिजनेस मोडल क्यानभासलाई फोकस गरेर पिचिङ गर्नु न, प्रेजेन्टेसन बनाउनु न आफ्नो बिजनेसमा। सर यसको स्लाइडहरू हामीले पाइन्छ सर? के छ हिजोको? म कसलाई पठाउने, मलाई अन्जिलालाई पठाउने कि कसलाई पठाउने? म यो पठाइदिउँला एकछिनपछि, इमेल गरिदिउँला। यहाँ जुमबाट त मिल्दैन। मलाई इमेल गर्नेको मसित छ, म टिमलाई नै इमेल गरिदिउँला नि त। अन्जिला मोडरेटरहरू हुनुहुन्छ, मसित इमेल छ, म टिमलाई इमेल गरिदिउँला अनि उहाँहरूले तपाईँलाई दिनुहुन्छ होला नि त। सरले हामीलाई स्लाइड दिनु बित्तिकै हामी सब पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई यो मेल, हाम्रो यो स्लाइडहरू सबै मेल गरिदिन्छौँ। म आज बेलुकासम्म इमेल गरिदिन्छु नि है। हस्, हुन्छ सर। सर हिजोको पनि है सर? हिजोको होइन, एउटैमा राखेर गरिदिन्छु म, एउटैमा छ, डोन्ट वरी। एउटै फाइलमा राखिदिन्छु, किन दुईटा फाइल डाउनलोड गरेर। सो हाउ वाज इट लाइक? डिड यु लाइक इट? डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड इट? केही बुझ्या जस्तो भएको छ कि छैन मलाई भन्नु तपाईँ फिडब्याक। मैले एकदम टु द पोइन्ट मात्रै कुरा गरिरहेको छु, धेरै लामो पनि गरेको छैन होइन, टु द पोइन्ट। यस सर, हाम्रो लागि चाहिँ धेरै नै भयो, किनभने सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीबाट सफ्टवेयर इन्जिनियरिङतिर पढेर मान्छे हामी यतातिर बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट खासै हेरेको थिएनौँ यो कुराहरूलाई, अनि अलिकति जस्ट राम्रै हेल्पफुल भयो। झन् इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डले त सामानमा मात्रै फोकस गर्छ। यु हेभ टु नाउ फोकस अन कस्टमर। तपाईँ कस्टमर फोकस्ड हुनु पर्यो है, नट ओन्ली प्रडक्टको डिजाइन, कस्टमर फोकस डिजाइन बनाउनु पर्यो। अब त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ नि राम्रै हुन्छ। Okay, if anything, I know we can get in touch. So thank you very much. Awesome. Sir. So let me conclude the session, sir. Okay. Before that, if you have any questions regarding the session, हिजोको वा आजको सेसनमा केही क्वेशन्सहरू हजुरलाई सोध्न मन छन्, you can ask है। हेलो सर, फेरि एउटा क्वेशन भन्नु त। जस्तो यो गाउँतिर अब मैले ल्यान्ड जस्तो बाँझो जग्गा कति छ अहिले भन्ने कुराको यस्तो बुझ्नु पर्यो भने जस्तो अहिले डाटा चाहिँ एक्ज्याक्ट अभाइलेबल नभएको कन्डिसनमा यस्तो तपाईँलाई इन्टरभ्यू गरेर मान्छेहरूलाई सोधेर त्यसको डाटा राख्दाखेरि यसो सोर्स मेन्सन गर्नुपर्ने स्लाइड्सहरूमा अथवा बनाउने डकुमेन्ट्सहरूमा त्यो चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ होला भनेर। अब यसमा चाहिँ मलाई इच एन्ड एभ्री मान्छेलाई गएर डाटाहरू खोजेर त गाह्रै हुन्छ होइन। तपाईँहरूले डाटा कसरी लिने भनेर सोध्नु भयो तपाईँले? हजुर सर, यो इजिली अभाइलेबल नहुने डाटाहरू अथवा एकदम पुरानो जस्तो 2011 मा कन्सेसन भइरहेछ त्यसपछि चाहिँ के भइरहेछ होइन, अब एकचोटि ल्यान्ड तपाईँले डाइरेक्ट सोर्स प्राइमरी मेथडबाटै युज गरेर ब्रोकरहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ क्या। उनीहरूलाई कमिसन दिने ब्रोकरहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कुन जग्गा कति खाली छ, कसको हो, कसले बेच्न खोजे, कसले लिजमा, सबै डेटा हुन्छ उनीहरूसित, इन्फर्मेसन हुन्छ। डेटा त होइन, इन्फर्मेसन हुन्छ। तपाईँले जाने अनि एरिया, लोकेसन, डिस्ट्रिक्ट, एरिया, लोकेसन, अनि त्यसपछि त्यो कसको जग्गा हो, कुन ब्रोकरलाई कन्ट्याक्ट गरेर कसको जग्गा हो र कति छ भनेर डाटाबेस बनायो भने होला। भोलि त्यो बेसलाई फेरि त्यसलाई अपडेट गर्नु पर्ला। तपाईँले डाटाबेस बनायो भने उसले बेच्दै नबेच्ने होइन, बेचला किन्ला होइन, आफ्नामा छ। तर अहिले इमिडिएटली चाहिँ नि त्यो भ्यारिएबल्सहरू राखेर चाहिँ नि डेटाबेस बनाउनु भने राम्रै हुन्छ, ल्यान्डको पनि युटिलाइजै हुन्छ, उनीहरूले पनि दिइहाल्छ। डाटाबेस त चाहिन्छ जसलाई पनि। सो अरू केही क्वेसन छ पार्टिसिपेन्ट्सहरुबाट? I think there are no more questions, sir. So let me conclude the session. Thank you, sir. Thank you, Virat sir, for your wonderful session. It was a knowledgeable and helpful session for all of us. For thanking speech, I'd like to welcome our campus director, Sudeep Puri Dai. So, Sudeep Dai, are you there? Yes, I'm here. And Over to you, Dai. Angela, can you please share? Okay. Thank you, sir, for your all hard work to all of our team member, and we would like to give you a certificate of mentor
from Hall Prize community. So we'll be providing this certificate to your mail, and token of love this will be provided to you by our Angela via mail. And thank you for your all information. And if anyone have any queries regarding this section or your business model canvas ma pani kehi confusion cha bhane, please go through this recorded session. And if you have any confusion on your business model canvas ki kasरी बनाउने, so you can google it or view on YouTube मा पनि त्यसमा पनि भेट्न सकिन्छ क्यानभासहरुको मोडलहरुको, and त्यसको फर्मेटहरु पनि you can download from web also. So त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई पछि राख्न सजिलो पनि हुन्छ. And Virat sir explained really well on this business model canvas, and this will be needed in your final presentation. So यसले चाहिँ तपाईको पोइन्टलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ हेल्प पनि गर्छ. And thank you sir once again for Thank you very much. Can I see the picture wala ke dekhanu bhako थियो नि? Can I see it again? के हो त्यो? Certificate is very nice. Thank you very much. अघि त्यो picture wala के देखाउनु भएको? हेरौ न त्यो पनि. token of love picture वाला actually present गर्छु त एक्चुअली. कस्तो रहेछ? ए wow, the certificate is so clean, so nice, very nice. ए this is यो चाहिँ के हो? This is like okay, मेरो नाम पनि रहेछ. Thank you very much. एकैछिन म एकचोटि हेरिहाल्छु यसलाई. I just want to Hall Prize College. So this is यो अहिले हाम्रो यो फाइनल चाहिँ नि कहिले हुन्छ? अब यो डिसेम्बर डेट दिनु भएको छ नि है त्यसमा? फाइनल हाम्रो फाइनल पिचिङ चाहिँ डिसेम्बर 13 मा छ सर. ए ओके. So best wishes. हजुरलाई यो चाहिँ मेलमा फरवर्ड हुन्छ हजुरलाई. ए ओके थ्यांक यू भेरी मच. म यसलाई I will be sharing in the can I share it in the Facebook? Sure sir. यो हजुरलाई फेसबुकमा शेयर गर्नको लागि नि हुन्छ. ए ल पठाइदिनुस्, म शेयर गरिहाल्छु. नेक्स्ट हजुरलाई sure sir. ए ओके थ्यांक यू भेरी मच. ओके थ्यांक यू. यो म्यानेजिङ डाइरेक्टर राख्नु भएको छ नि, कहाँको म्यानेजिङ डाइरेक्टर बनाइदिनु भयो मलाई? हेलो, Can you guys see it or is it on? Yes sir. मलाई म्यानेजिङ डाइरेक्टर बनाइदिनु भएको रहेछ, कहाँको भनेर? MD राख्नु भएको थियो अनि ओके मेरो एक्सेस युनिभर्स. ओके थ्यांक यू. Yes sir. हुन्छ थ्यांक यू भेरी मच. थ्यांक यू, भेरी नाइस अफ यू. म यो स्लाइडहरु तपाईहरुलाई इमेलमा पठाइदिन्छु सीसी गरेर.